हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे आपके कहानी सरोवर टेक्स्ट के आधार पर। देखिए, आपने पूरी कहानियाँ पढ़ ली हैं। कुल 6 कहानियाँ हैं आपको कहानी सरोवर में। आपने उनका आस्वादन कर लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कशन भी हो गया है। ओके, तो हमने सोचा एक छोटा सा क्विज जैसा हो जाए, यानी आपके मेमोरी को टेस्ट किया जाए। यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ। ओके, तो आज हम केवल 10 या 12 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। एक बात का ख्याल रखना, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस न देखा हो, यानी चैप्टर को रीड नहीं किया हो या फिर वीडियोस न देखा हो, वो कृपया इस टेस्ट को अटेंड न करें। ये वाला वीडियो फाइनल रिविजन के अंतर्गत आता है। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। गांव वालों को दुखी चमार की लाश उठाने से मना किसने किया? आंसर आपको खुद सोचना है, दिमाग लगाइए। देखिए, दुखी चमार है यानी सदगति कहानी से है ना? प्रेमचंद जी की सदगति कहानी है, इतना तो आप समझ गए होंगे। तो गांव वालों को दुखी चमार की लाश उठाने से मना किसने किया? एक था व्यक्ति जो दौड़ कर गया और उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि कोई भी लाश उठाने नहीं जाएगा। याद आया आपको? ओके, जिन्हें आंसर पता चल गया है उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है उनके लिए बता देते हैं। गोंड ने जाकर गांव वालों को चेतावनी दी थी कि कोई लाश उठाने नहीं जाएगा। गोंड यानी किसी का नाम नहीं है। गोंड ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരല്ല। ओके, गोंड एक जाति का नाम है, एक विशेष जाति का नाम है जो चमार जाति से थोड़ा ऊंचा है लेकिन हाई क्लास नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसने लकड़ी चीरने में दुखी की मदद भी की थी, है ना? दुखी വളരെ വിഷമിച്ച് ആ വിറക് പൊളക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ गोंड വന്നിടയ്ക്ക് हेल्पुം ചെയ്തു। और ये क्यों ऐसे बोलता है कि कोई लाश उठाने नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी चाह क्या थी कि पहले पुलिस की तहकीकात होगी। तहकीकात എന്ന് വെച്ചാൽ അന്വേഷണം। ആദ്യം പോലീസ് വരട്ടെ, അന്വേഷിക്കട്ടെ, അന്യായമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് എന്ന് ആർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്? ഗോണ്ടിന് ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും നടന്നില്ല, ഇല്ലേ? നമുക്കറിയാം, കഥയിൽ പോലീസൊന്നും അവിടെ വന്നില്ല. പോലീസും എല്ലാം സവർണറുടെ കൂടെയായിരുന്നു. അവസാനം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? മൃഗങ്ങളുടെ ശവം വലിച്ചഴയ്ക്കുന്ന പോലെ പണ്ഡിറ്റ് ഘാസിറാം തന്നെ കൊണ്ട് വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ടു. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोमिन काकी का वास्तविक नाम क्या था? दिस वन इज എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ. ഡോമിൻ കാക്കി കാ വാസ്തവിക് നാം. ഒരു വളരെ ചെറിയ കഥയാണ് അല്ലേ ഡോമിൻ കാക്കി. സോ അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഡോമിൻ കാക്കി കാ വാസ്തവിക് നാം. യാദായ? डोमिन काकी का वास्तविक नाम क्या था? रत्नी. थर्ड वन, पाँव में मोच आने पर माँ क्या करती है? മാ റസോയി രഹത്തി ഹെ എന്ന കുമാർ അംബുജിൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നാണിത്. പാവമേ മോച്ചാനെ പർ, മോച്ചാന കാല് ഉളുക്കുക. അവർ സ്റ്റൂളിട്ട് മുകളിൽ കയറി ഏതോ പാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. അപ്പം വീണപ്പം കാല് വല്ലാതെ ഉളുക്കി. പാവമേ മോച്ചാനെ പർ മാ വഹി बैठ कर ഹൽദി की പുൾട്ടിസ് തയ്യാർ करने लगती है. ഹൽദി മഞ്ഞൾ കൊണ്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, നാടൻ മരുന്നാണ്, അത് പുരട്ടുകയായിരുന്നു. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने अमरूद का पेड़ हो तो अशुभ होता है, ऐसा सबसे पहले किसने कहा? अब देखिए, क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में ही आपको क्लू मिल गया होगा कि अमरूद का पेड़ चैप्टर से है क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो, मुखड़ा मीन्स फेसिंग, अगर वो घर पश्चिम की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा हो और सामने ही अमरूद का पेड़ हो तो बड़ा शुभ होता है। ऐसा सबसे पहले किसने कहा? वैसे अमरूद के पेड़ को अशुभ कईयों ने कहा बाद में, लेकिन सबसे पहले किसने कहा? ये थोड़ा आपको चैप्टर डिटेल में जाने पर ही पता चलेगा। पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने अमरूद का पेड़ हो तो राम राम अशुभ होता है, ऐसा बाबू कन्हैयालाल की बूढ़ी पत्नी ने कहा. ओके, ये आपको याद रखना है. फिफ्थ क्वेश्चन,
घुसपैठिए कहानी संग्रह किसकी रचना है? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ഓർമ്മ വരില്ല. കാരണം മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ക്ലൂ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഘുസ്പൈഠിയെ കഹാനി സംഗ്രഹ് കിസ്കി രചന ഹെ, ഓദറിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഈ ഘുസ്പൈഠിയയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? നുരഞ്ഞ കയറ്റക്കാരൻ. നമ്മുടെ ജോബിലും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിലും എല്ലാം റിസർവേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ ആൾക്കാർ കയറുന്നതിനെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ഘുസ്പൈഠി എന്ന് വിളിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നുരഞ്ഞു കയറുന്നവർ. അർഹതയില്ല പക്ഷേ നുരഞ്ഞു കയറുന്നു. ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് ദളിത് റൈറ്റർ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ആ ഒരു കഥാസംഗ്രഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളിതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഘുസ്പൈഠി എന്ന് വെച്ചാൽ ജോ ബിനാ ഇജാസത്ത് കെ ഘുസ് ജാത്താ ഹെ, അനുമതിയില്ലാതെ നുരഞ്ഞു കയറുന്നവർ, അർഹതയില്ലാതെ നുരഞ്ഞ് കയറുന്നവർ. ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിജിയുടെ കഹാനി സംഗ്രഹമാണ് ഘുസ്പൈഠി. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ മറക്കില്ല. 6th क्वेश्चन, दुखी चमार के लाश को घसीट कर गांव के बाहर करने के बाद पंडित घासीराम ने क्या किया? अब ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാം. നമ്മൾ പൊതുവേ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ശവം വലിച്ച്, ദുഃഖി ചമാറിൻ്റെ ശവം വലിച്ചരച്ച് കൊണ്ടിട്ടു, അത്രേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഉസ്കെ ബാദ് പണ്ഡിറ്റ് घासीराम ने घर आकर क्या किया? दुखी के लाश को घसीट बाहर करने के बाद तुरंत പണ്ഡിറ്റ് ഘാസിറാമിനെ സ്നാൻ കിയ. കാരണം വളരെ അപവിത്രമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങേര് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ സ്നാൻ ചെയ്തു, കുളിച്ചു. ദുർഗാ പാഠ് പട ഓർ ഘർ മേ ഗംഗാജൽ छिड़क कर घर को പവിത്ര കിയ. പെട്ടെന്ന് ഗംഗാജലം തളിച്ചെല്ലാടോ. കാരണം വളരെ അപവിത്രമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഒരു ദളിതൻ്റെ ശവമാണ് അവിടെ കിടന്നത് രാത്രി മുഴുവനും. അപ്പോൾ അത്രയും അശുഭം പണ്ഡിറ്റ് ഘാസിറാമിന്, ബ്രാഹ്മണിന് വേറെ വരാനില്ല. तो दुखी के लाश को घसीट बाहर करने के बाद उसने क्या किया? स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़क कर घर को पवित्र किया. 7th क्वेश्चन, किसने दौड़ दौड़ कर सबसे पहले सबको अमरूद के पेड़ में सफ़ेद फूलों के आने की खबर दी? किसने सबसे पहले दौड़ दौड़ कर खबर दी? ആരാണ് ആദ്യം ഈ പേരച്ചെടിയിൽ വെള്ളപ്പൂക്കൾ വന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്ത വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ആരാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചെന്ന് പറഞ്ഞത്? നോക്കൂ, നിങ്ങളിത് ഈ സിലബസിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ 3ാമത്തെ ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ലെ പിന്നെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്കിതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. മിട്ടു ने दौड़ दौड़ कर सबको अमरूद के पेड़ में सफ़ेद फूलों के आने की खबर दी. മിട്ടു ആണ് ഓടിപ്പോയി എല്ലാവരോടും ഈ സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞത്. അതാ എഴുത്തുകാരൻ ഗ്യാൻ രഞ്ജൻ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പെങ്ങൾ മിട്ടുവും ഒരു വളരുന്ന പ്രായമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു പക്ഷേ ആ പേരച്ചെടിയുടെ ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, പൂക്കൾ വന്ന സ്റ്റേജ് കണ്ടപ്പം അവൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്തുമായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആയത് എന്ന ഒരു കമൻറ്റ് അദ്ദേഹം പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 8th क्वेश्चन, किशोर सिंह की पत्नी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठती? കിഷോർ സിംഗ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് സുകുമാരി, ഇതെല്ലാം ശരണാഗത്, ജയശങ്കർ പ്രസാദിൻ്റെ ശരണാഗത് എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം അതിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഫോറിനേഴ്സ് എലിസും വിൽഫ്രെഡും വന്നപ്പം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ സുകുമാരി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. तो वो क्यों कुर्सी पर नहीं बैठती? सुकुमारी को न ही कुर्सी पर बैठने का अभ्यास था और न ही पति के सामने कुर्सी पर बैठना वह उचित समझती थी. ഒന്നാമത് കസേരയിലിരിക്കുന്ന ശീലം അന്നത്തെ കാലത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. അതൊരു 1930s എഴുതിയ സ്റ്റോറിയാണ്. അന്നത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ സ്ത്രീകൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കില്ല, അവർക്കതിനുള്ള ശീലവും ഇല്ല. അഭ്യാസ് നഹി ഥാ മീൻസ് ശീലമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, पति के सामने कुर्सी पर बैठना वह उचित नहीं समझती थी.
ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ കസേരയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് വിൽഫ്രഡും എലീസിനും അത് ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ അന്ന് സുകുമാരിക്കതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. 9th क्वेश्चन, पंडित घासीराम के लिए दुखी क्या क्या तैयार करके रखता है? പണ്ഡിറ്റ് ഘാസിറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ, ആ ഒരു ദിവസത്തെ ചടങ്ങാണ് ആ കഥ മുഴുവനും. ഒരു ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് സദ്ഗതി സ്റ്റോറി. രാവിലെ പണ്ഡിറ്റ് ഘാസിറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങേര് ഇവിടെ വന്ന് മുഹൂർത്തം കുറിക്കുമ്പം അങ്ങേർക്ക് കാഴ്ചയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് അയാൾ പോയത്. വൈഫിനോട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. എന്തൊക്കെയാണ്? സേർ ഭർ ആട്ട, ആധ് സേർ ചാവൽ, പാവ് ഭർ ദാൽ, ആധ് പാവ് घी, नॉन हल्दी और 4 आने पैसे, ये सब तैयार करके गया था. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ, ആധ് മീൻസ് ആധ, പകുതി, ആ ഇത്രയും അളവ് സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഘാസിറാമിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗതി ദുർഗതിയായിട്ട് അവസാനിച്ചത്. 10th क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना ग्रंथ किसने लिखा? ദളിത് സാഹിത്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ യു ഷുഡ് റിലേറ്റ്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിട്ടൺ ബൈ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി. ഈസ്തറ്റിക്സ് ഓഫ് ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബുക്കാണ് ഈ ദളിത് സാഹിത്യ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമാണ്. ബേസിക്കലി ദളിതർ എഴുതിയ സാഹിത്യത്തിന്, സവർണർ എഴുതിയ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു അളവുകോല് വെച്ച് നമുക്ക് അളക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ദളിതരുടെ സത്യം വളരെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതും ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ സവർണരുടെ സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ സത്യം ശിവം സുന്ദരം കാണാൻ ഇടവരില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ സവർണരുടെ ഒരു മഹാകാവ്യമോ ഒരു രചനയോ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് പോലെ സമാനമായ അളവുകോല് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ദളിത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു രചനയെ അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദളിത് സാഹിത്യ കാ സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി. 11th क्वेश्चन, हरीश की शादी में बारातियों को कहाँ ठहरने का इंतज़ाम किया गया था? ഹരീഷിൻ്റെ വിവാഹം, അത് ഹരീഷും കമൽ ഉപാധ്യായും, ഇത് രണ്ടും സലാം സ്റ്റോറിയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഹരീഷ് കി ഷാദി മേ ബാരാത്തിയോं को, ആൺകൂട്ടരുടെ കൂടെ വരുന്ന, വിവാഹത്തിന് ചടങ്ങിൽ ആൺകൂട്ടരുടെ കൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ബാരാത്തിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉൻകോ ടെഹർനെ കാ ഇന്തസാം കഹാ കിയാ ഗയാ ഥാ, എവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പായിരുന്നു അവർക്ക് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത്. എവിടെയായിരുന്നു? ഹരീഷ് കി ഷാദി മേ बारातियों को സ്കൂൾ കെ ബരാന്തേ മേ ടെഹർനെ കാ ഇന്തസാം കിയാ ഗയാ ഥാ, സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വരാന്തയിലായിരുന്നു അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 12th one, കഹാനി വിധാ കെ കിത്തനെ തത്വ ഹൈ? ഇത് കഹാനി സരോവറാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. 6 സ്റ്റോറീസേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ കുറച്ച് പേജസ്, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് പേജസ് കോമൺ ആയിട്ട് കഹാനിയെ പറ്റിയാണ്. അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഓക്കെ. സോ കഹാനി വിധ, വിധ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. വിധ എന്താണ്? ഒരു ഫോം ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറാണ്. കഹാനി വിധായിൽ എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളാണ് വേണ്ടത്? തത്വങ്ങൾ മീൻസ് വെറുതെ ഒരു രചനയെ നമുക്ക് സ്റ്റോറി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു നോവലാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥയാവണമെങ്കിൽ അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് കഹാനി വിധാക്കെ 6 തത്വ ഹെ, 6 തത്വങ്ങൾ വേണം. എന്തൊക്കെയാണ്? കഥാനക്, ഒന്ന് അതിനൊരു പ്ലോട്ട് വേണം, ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ വേണം ഇല്ലേ, ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ. ചരിത്ര വേണം, മീൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം അതിൽ. ദേശകാൽ മീൻസ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ്, നമ്മൾ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലാണോ ഈ കഥ നടന്നത്, അതോ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയത്താണോ, അതോ ഇപ്പോഴാണോ, അതോ ഋഗ്വേദത്തിലാണോ നടന്നത് കഥ. അപ്പോൾ ആ ദേശകാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സംവാദ് മീൻസ് ഡയലോഗ്. നാടകത്തിലാണ് പൊതുവേ ഡയലോഗ്സ് കൂടുതലുള്ളത്, പക്ഷേ കഥകളിലും ഡയലോഗുണ്ട്. ചില കഥകൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഡയലോഗ് കൊണ്ടാണ്. ചില കഥകൾ നറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇടയ്ക്ക് ഡയലോഗ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഡയലോഗ്, സംവാദ്. ഭാഷാശൈലി, ആ കഥയുടെ സ്റ്റൈല്, ലാംഗ്വേജ്, ഉദ്ദേശ്യം. ചില കഥകൾക്ക് മെസ്സേജ് കാണും. എല്ലാ കഥകൾക്കും മെസ്സേജ് വേണമെന്നില്ല.
ഒരു ഉദ്ദേശം കാണും, ഒരു ലക്ഷ്യം കാണും, ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ സലാം സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ദളിതരുടെ ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് ഫീൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ വെറും സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്താൽ പോരാ, എംപത്തൈസ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറീസിന്. അപ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് ഒരു കഹാനി വിധായുടെ തത്വം. 6 തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ I will be soon coming with another set of questions. Till then, bye. Keep in touch.